now theorem is state and prove Cauchy residue theorem. Statement is if complex function f of z is analytic at everywhere inside and on closed contour C, except the finite number of poles z1, z2, z3 and so on zn line inside the closed contour C. Then integration over C f of z dz equal to 2 pi I in bracket k1 plus k2 plus k3 and so on kn, where ki is residue of f of z at zi, where I equal to 1, 2, 3 and so on n. I equal to 1 means k1 is residue of f of z at z1. z1 જે પોલ છે એના માટે રેસિડ્યુ આપણે k1 કહીએ છીએ. z2 જે પોલ છે એના માટે રેસિડ્યુ આપણે k2 કહીએ છીએ. k3 is residue at z3. kn is residue at zn. Statement is function is analytic. Function is analytic closed contour C except the finite number of pole z1, z2 and so on zn. ને પોલ પણ કેની અંદર હોવી જોઈએ? C ની અંદર હોવી જોઈએ. તે ફંક્શન નું લાઈન ઇન્ટિગ્રેશન શું થશે? બધી પોલ પાસે તમે રેસિડ્યુ ફાઇન્ડ કરો, એ બધાનું એડિશન કરો અને 2 pi I વડે મલ્ટીપ્લાય કરો. ચલો નાઉ પ્રૂફ. You take closed contour C. Suppose this is z1, z2, z3 and so on zn are finite number of pole. You take very small circle એક z1 પાસે very small circle લ્યો, z2 પાસે very small circle લ્યો, z3 પાસે લ્યો ને zn પાસે લ્યો. c1 is very small circle એક z1, c2 is also very small circle એક z2, this is c3, this is cn. So function is analytic in C except this pole. એનો મીનિંગ કેવો થયો? ફંક્શન બધે જ એનાલિટિક છે. c1, c2, c3, cn માં નથી, પરંતુ c ની અંદર છે. And one condition is C and C1 are disjoint. C1, C2 are also disjoint. C1, C3 are also disjoint. આ બધા સર્કલ એકબીજા સાથે કનેક્ટ હોવા જોઈએ નહીં. એ સાથે C સાથે પણ કનેક્ટ હોવા જોઈએ નહીં. ચાલો કમ્પ્લીટ. चलो now writing part. Let complex function f of z is analytic everywhere in closed contour C except the finite number of poles z1, z2, zn line inside C. જે સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું છે તમે લખી નાખો. પછી ઓલા very small circle કરો. Now draw very small circle C1, C2 and so on Cn which center are z1, z2, zn in such a way that these all circle lies inside the closed contour C and its boundary of this circle are contour C are disjoint. એટલે જ્યાં તમારી પાસે પોલ છે એને સેન્ટર બનાવો અને એની પાસે વેરી સ્મોલ સર્કલ ડ્રો કરો. આ બધા સર્કલ એકબીજા સાથે ડિસજોઈન્ટ હોવા જોઈએ, મીન્સ કનેક્ટ હોવા જોઈએ નહીં. નેક્સ્ટ, complex function f of z is analytic on an inner side of contour C and outer side of the circle C1, C2 and so on Cn. તમે ગ્રાફ ઉપરથી પોઈન્ટ સમજી શકો છો. The function analytic છે C ની અંદર અને C1 ની બહાર analytic, C2 ની બહાર, C3 ની બહાર ને Cn ની બહાર. એટલે વેરી સ્મોલ સર્કલ ની બહાર analytic અને C ની અંદર analytic. એટલે મીન્સ આ બધો જે રિજિયન છે એ બધા રિજિયનમાં શું થાય છે? ફંક્શન એનાલિટિક. જ્યાં એક્સેપ્ટ પોલ હતી અહીંયા આપણે વેરી સ્મોલ સર્કલ ડ્રો કરી નાખ્યો, મીન્સ નેબરહુડ લઈ લીધો. ચલો બાય Cauchy fundamental theorem. ચલો what is the Cauchy fundamental theorem? Cauchy fundamental theorem is f of z is analytic and f dash z is
continuous function, then integration c f of z dz is 0. જે ફંક્શન એનાલિટિક હોય એ ફંક્શનનું ફર્સ્ટ ટાઈમ ડેરિવેટિવ કન્ટિન્યુઅસ હોય તેનું લાઇન ઇન્ટિગ્રન્સ શું થાય 0 થાય. તો અહીંયા એ જ વસ્તુ છે, ફંક્શન એનાલિટિક છે c ની અંદર અને c1 c2 c3 cn ની બહાર. તો શું થશે કે સ્ટેટમેન્ટ the line integer f of z is 0. Integration c f of z dz minus integration c1 f of z dz and so on minus integration cn f of z dz equal to 0. મેં આવું શા માટે ડાયરેક્ટ લખ્યું, તમારી પાસે જે ગ્રાફ છે ફંક્શન આ બધે એનાલિટિક થાય છે ઇન c, એની અંદર કોને રિમૂવ કરવાના c1 c2 c3 ને. એટલે આવું થશે ઇન્ટિગ્રેશન c minus c1 minus c2 and so on cn equal to 0. એટલે તમારી પાસે જે ક્લોઝ કંકુર c છે એમાંથી c1 વાળા સર્કલને રિમૂવ કરો, c2 ને રિમૂવ કરો, c3 ને રિમૂવ કરો. એવી રીતના nth આપણે લઈએ છીએ તો એ બધાને શું કરો રિમૂવ કરો. એટલે જ્યાં એનાલિટિક છે એનું ઇન્ટિગ્રેશન શું થાય 0. તો પહેલા આપણે એવું કીધું કે c ની અંદર એનાલિટિક છે, ઓકે, એની અંદર વેરી સ્મોલ સર્કલ રિમૂવ કરવાના, અહીંયા એનાલિટિક નથી કરતું પોલ પાસે, તો ફર્સ્ટ સર્કલ રિમૂવ કર્યું, સેકન્ડ રિમૂવ કર્યું, એવી રીતના nth રિમૂવ કર્યું. ચાલો કમ્પ્લીટ. ઓકે, આ માઇનસ c1 ને સામે જાવ તો પ્લસ થશે, c2 સામે જશે તો પ્લસ, cn પણ સામે જશે તો પ્લસ. એને કહી દો ઇક્વેશન 1. we have b1 is residue of f of z at z1. Therefore, residue of f of z at z1 is 1 upon 2 pi I integration c1 f of z dz. એટલે મીન્સ શોર્ટમાં તમને વાત કરું તો આવી રીતના આપણી પાસે રેસિડ્યુની ફોર્મ્યુલા છે. જો b1 is residue of f of z at z1 and it is 1 upon 2 pi I integration c1 f of z dz. ચાલો કમ્પ્લીટ. પર હું z1 પાસે જે રેસિડ્યુ છે ને b1 નથી કેવું, મારે શું એને કેવું છે k1 કેવું છે. તેના ઉપરથી k1 is 1 upon 2 pi I integration c1 f of z dz આવું લઈ શકું. ઓકે, તો 2 pi I ને આ બાજુ જવા દઉં તો 2 pi I into k1 equal to integration c1 f of z dz. એનો મીનિંગ શું થયો? તે integration c1 f of z dz is 2 pi I k1 where k1 is residue of f of z at z1. આ integration c1 ની વેલ્યુ થઈ. ચાલો ક્લિયર. તો એવી રીતના મેં ભલે b1 લખ્યા હોય પણ રિયલમાં હું હવે રેસિડ્યુને શું કહીશ k1 કહીશ. ચાલો ક્લિયર. આ c1 માં થાય. સિમિલરલી c2 તો k2, સિમિલરલી cn તો k. ચાલો કમ્પ્લીટ. હવે આમાંથી 2 pi I આ બાજુ જવા દો એટલે આ થશે 2 pi I k1 ઇન્ટિગ્રેશન c1 f of z dz. સિમિલરલી આ પાર્ટને સામે જવા દો, આ પાર્ટને સામે જવા દો. એટલે ફાઇનલી તમારી પાસે આવું કંઈક બનશે. હું લખી શકું તે ઇન્ટિગ્રેશન c1 f of z dz is 2 pi I k1 integration c2 f of z dz is 2 pi I k2. Similarly, integration cn f of z dz is 2 pi I kn. આવી બધી વેલ્યુ કેમાં પુટ કરવાની છે? આ ઇક્વેશન 1 માં પુટ કરવાની છે. ચાલો કમ્પ્લીટ. ઓકે, એટલે તમે આવી રીતના રફ વર્ક ન કરો ચાલે, માત્ર આટલું લખી નાખવાનું. ચાલો રેડી. આ બધાની વેલ્યુ આમાં પુટ કરો. ચાલો ઇન ઇક્વેશન 1 integration c f of z dz equal to શું હતું? integration c1 f of z. પેન આપણે શું કહી છીએ? 2 pi I k1. this is integration c2 f of z dz is 2 pi I k2 and so on 2 pi I kn. બધાયમાંથી 2 pi I કોમન લઈ લ્યો in bracket k1 plus k2 plus and so on kn where ki is residue of f of z at z. means k1 is residue of f of z at z1
K2 is residue of f of z at z2. Kn is residue of f of z at zn. ચલો કમ્પ્લીટ. એટલે લાઈન ઇન્ડિકેટર તમારું શું થશે? જેટલી તમારી પાસે પોલ છે એ અંદર હોવી જોઈએ. પહેલો તો કન્ડિશન સી ની અંદર એ બધી પોલ પાસે રેસિડ્યુ ફાઇન્ડ કરો, એ બધા એનું એડિશન કરો, એને તમે 2 પાઈ i વડે મલ્ટીપલ કરો, એ તમારું શું થશે? લાઈન.